अनुग्रह अटे आमर दया अटे तेणुक आम सदा सर्वदा समस्ते मन प्रभु प्रत्येक विषय को शुणा जे परमेश्वर परमेश्वर आम मान को एथि निर्माण कले कि आमे माने कौन करबा तांकर प्रशंसा करबा आउ तांको गौरव देवा निमंते से हमको कौन करि अछंती निर्माण करि अछंती आउ तांकर सकल तांको सृष्टिर समस्त जातिर लोक समस्त संप्रदायर लोक किबा समस्त धर्मर लोक से माने कौन करिवे सत्यकर महिमा देबे आउ सेमानको मध्यरु जो माने तांको विश्वास करले आउ जो माने तांको ग्रहण करबे से समस्त कौन कले से ईश्वर अधिकार को देले आउ समस्त निमंते एक आज्ञा देले जे तुमे कौन करिवो जा कि मार्क तार 16 पर्व तार 15 लिखा जाए जे तुमे माने समस्त जगत को करी समस्त मानव जाति निकट का करबो मोर सुसमाचार के घोषणा करिवो आउ आमे जदि 11 पर्व रे देखबा जदि 11 पर्व रे चिंता करबा हां 11 पर्व चिंता करबा सदा प्रभु को किपरि भाबरे आज्ञा दे कर तांको आशीर्वाद करू अछंती आउ से विषय को देखिबा आउ तार पूर्वरु 11 पर्व को जीवा पूर्वरु मु 10 पदर किछि भी टिके कहबा को चाहे जे 10 पर्व रे लेखा 10 पर्व रे लेखा जे दक्षिण किणान हस्तगत आउ एठारे जेते बेले जिहुसियो कोन कले दक्षिण किणान देशर दक्षिणांचल को जेते बेले से समस्त राजा मानकु तांकर समस्त नगर मानकु किंबा तांकर समस्त पशु पक्षी मानकु कोन कले से बध कले आउ प्रत्येक विषय ठारो जेते जय हेले जय पाइले तापरे से कोन करू अछंती तापरे उत्तरांचल को अधिकार करबा निमंते जय करबा निमंते से कोन करछंती प्रस्तुत हेउ अछंती आबे ये दक्षिणांचल रो केतरा देश जे जेंटा कि मोग देवा बोली गुटे अछि लिबानन आउ लाखिस आउ इग्रोन अनेक शहर जेटा कि दक्षिणांचल अंचल रे थिला से प्रत्येक देश बा प्रत्येक नगर रो लोक को से कोन कले बध कले से मानकर से देश रे माने राजत्व करथबा राजा मानकु से मानकर पशु पक्षी कोन मान को कले जियोसियो बध कले आउ सेठार जितले संपूर्ण जय पाइले तापर से कोन करछंती से उत्तरांचल को उत्तरांचल से माने आगे आसुछंती उत्तरांचल को जय कर से आगे आसु अछंती आउ तापर हमें सर देखुछु जे जेते बेले से आगे आसुछंती प्रस्तुत हेउछंती उत्तरांचल को कोन करबा निमंते जय करबा निमंते से जेते बेले आगे आसु अछंती आउ से समय रे के राजा हाथ छोटो राजा जाबिन से विषय को सुनले हमें ध्यान दे जे जेते बेले से प्रस्तुत जे उत्तरांचल को मध्य से समस्त लोगों को बधा करी से राज्य गुडी से कोन करबे जय करबे आउ से विषय रे जेते बेले अक्षर राजा जाबिन से विषय सुनन से कान कले से मादोर राजा आउ से मादोर राजा जोबब ओ तुमर राजा तापरे अखत्सर राजा कोनी उत्तर देशीय पूर्वांचल रो किंबा किन्नेर पदा भूमि रे आउ समतल भूमि रे बास करथबा राजा बोर नामक उपरे राजा कोन निकट को से कोन कहले तांकर सैन्य गण को से पठाउ अछंती आमे जदि 3 पर्व रे देखिबा अर्थात पूर्व और पश्चिम देशीय किनानिया मानक ओ एवरिय मानक ओ द्वितीय मानक ओ तृतीय मानक पर्वतस्थ गुसिय मानक संपूर्ण अधस्थित मिश्री देशीय जिकिय मानक निकट को से लोक पठती आउ प्रत्येक उत्तर किनांचल जो थिबा किनान देशर उत्तरांचल थिबा प्रत्येक राजा निकट से कोन करछंती चिठी लेखु चिठी मात्र से पठाउ अछंती सैन्य सामंत सेठार को से पठाउ अछंती 4 पदर देखिबा तोय रे तुमने कोन करले अपना अपना सैन्य सहित
ଅପାର ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ ଲୋକାଗଣ୍ୟ ହୋଇ ଅନେକ ଅନେକ ଅଶ୍ଵ ରଥ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ତାହା ବାହାର ହେଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅନେକ ଦେଶର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେଶ କହି ପଠାଉଛନ୍। ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାମନ୍ତ ଅନେକ ତୀର ବର୍ଷା ଧରି କରି ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଵ ରଥ ନେଇକରି ସେମାନେ ବାହାର ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଇକି ମିଳୁ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ମେରକ ନାମକ ଜଳାଶୟକୁ ନିକଟକୁ ଯାଇକରି ସେଟା ଗୋଟେ ଛାଉଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯାହାକି 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ରାଜା ଏକତ୍ର ମିଳିଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ମେରୋକ ନାମକ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବର୍ଷା ନିଜେ ସାମନ୍ତ ରଥ ନେଇକରି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମେରୁ ନାମକ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକରି ସେଠାରେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାଉଣି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ 6 ପର୍ବରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଜିହୋଶୟ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିବେ। ଜିହୋଶୟ ଯେହେତୁ ସେଇ ହତ୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ ବଧ କର ବୋଲି କରି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜିହୋଶୟଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିତ ନେବ, ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦେଖିକରି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କଣ ଦେଖିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କଣ କର ଡରି ନେଇଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭୀତ ନୁହ। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ କରି ସମର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେଖିକି ତମେ କଣ କର ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ, ତେଣୁ କରି ତମେ କଣ କର ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ କରିବା ସମର୍ପଣ କରିବା। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱଗଣର ପାଦ ଶିରା କାଟିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରଥ ସବୁର ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦେଖୁଅଛ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖୁଅଛ ସେଥିରେ ଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତୁମର ସହିତ ଅଛୁ। ଆଉ ତୁମେ କଣ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ଅଶ୍ୱର ପାଦ ଛିରା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ତମେ କଣ କରିବ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡାରେ ପାଦ ଶିରା ଯାହା ଅଛି ତମେ କଣ କରିବ ସମସ୍ତ କାଟି ପକାଇବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ମହାସିଦୋନ ମିଶ୍ର ଓ ମହିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମିଶିର ସମତରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡାଇ ନେଲେ। ଆଉ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କଲେ ଯେ ମହାସିଦୋନ ଓ ମିଶ୍ର ଆଉ ତାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ମିଶିର ସମସ୍ତରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ସେଠାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଘୋଡାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଖେଦି ନେଇଯାଉଛନ୍। ଆଉ ସେଠାରେ କାହାକୁ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍। ଆମେ କରିବା ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଗାଲି ଗୁଲ ଯଦି ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଝଗଡା ହୁଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ହେସି ସେଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ କାଣା ଆସନ୍ ଯେ ତାକେ ବେଶୀ ତାର ମାନେ ଡୁବେଇ ପାରବା, ତାପରେ କାଣା ଆସନ୍ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଯାଇସନ୍। ତ ସେ ବୁଝା କଥା, ତ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ କଣ କଲେ ସେ ଘୋଡାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣର ପାଦ ଶିରା କାଟି ପକାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରଥ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ଜିହୋଶୟ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱଗଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ରଥ ଥିଲା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥକୁ ସେ କଣ କଲେ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଅଶ୍ଵ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଶିରା କାଟି ପକାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରଥ ସବୁ କଣ କଲେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ।
ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ଥିଲା ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ବି ଥିଲେ ଯାହା ବି ନଗର ଥିଲା ଝିଅ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ 22 ପଦକୁ ଯିବା ମାତ୍ର 13 ପଦ 13 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ମାତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ଟିକର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଫସୋର ବିନୁ ଖାଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଯେ ଆପଣା ଟିକର ଉପରେ ଯୋଉଟା ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା ଯୋଉ ନଗର ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା ସେ ଟିକର ନଗର ଉପରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା ଯାହା କି ହାସୋର ନଗର ବାସିଟାରେ ଆଉ ସେ ହାସୋର ନଗର ଦିନ ଆଉ କୌଣସି ନଗର ଇସ୍ରାଏଲ ଦଗ୍ଧ କରେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଝିଅ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରେ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଦଗ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହାତ ଟିକର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା ହାତସୁ ତାଙ୍କର ବଧ ନ କରିବା ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତା ଉପରେ ବଧ କରିବେ ତା ଝିଅ ସିଅ ବଧ କରିବେ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ 14 ପଦରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେ ସବୁ ନଗର ଇତ୍ୟାଦି ଓ ପଶୁଗଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଲୁଟ କରି ନେଲେ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚେଷ ରୂପେ ବଧ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗ ଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଘାତ କଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧରି କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଖଡଗାଗତରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ଉପରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କଲେ ବଧ କଲେ ଯେହେତୁ ସେଟା ଆଉ ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ରଖାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବଧ କଲେ ଆମେ ଯଦି 21 ପଦରେ ଦେଖିବା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅ ଆସି ପର୍ବତମୟ ଦେଶରୁ ଇବ୍ରୋନରୁ କବିରରୁ ଅନାବରୁ ଓ ଯହୁଦାର ସମସ୍ତ ପର୍ବୟ ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପର୍ବମୟ ଦେଶରୁ ଅନାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ ଝିଅ ସିଅ ସେମାନଙ୍କର ନଗର ସಮೇତ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ତାର ଦେଖୁଅଛୁ ସେଠାରେ ଯେତେ ବି ସହର ଥିଲା ଯେତେ ବି ଲୋକ ପର୍ବତମୟ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ସମତଳ ଭାବରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ ବାସ କରୁଥିଲେ ତାହା ସେ କଣ କଲେ ହିବ୍ରୋନରୁ ତବିରରୁ ଅନାବରୁ ଓ ଯହୁଦାର ସମସ୍ତ ପର୍ବତମୟ ଦେଶରୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପର୍ବତମୟ ଦେଶରୁ ଅନାକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଅନାୟକୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଅନାୟକ ସେମାନେ କଣ କଲେ ବଧ କଲେ ଆଉ ଝିଅ ସିଅ ସେମାନଙ୍କ ନଗର ସಮೇତ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ। ଆଉ 23 ପଦରେ ଦେଖିବା ମଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଝିଅ ସେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ହସ୍ତଗତ କଲେ ଓ ଝିଅ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶର ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହା ଦେବେ ତୋ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ଆସେ ସେ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ବିଶ୍ରାମ ପାଇବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି
तार अर्थ बाकी है जे से कौन कले परमेश्वर प्रत्येक को आज्ञा को जब पालन करू पालन करवा निमंते जहाँ रखी समाप्त करवा कौन करवा सेटार गोटे प्रकृत शांति के विश्राम को आउ शांति को आम पाऊछु आम जदि देखो बेले जियोसियों माध्यम अनेक राजा को दि जाइथिला जे अनेक राजा मान को अन्य देशर राजा मान को दि जाइथिला आउ समस्ते कौन करथिले जियोसियों माध्यम छिड़ा आइथिले जियोसियों निमंते से माने छिड़िले आउ जते बेले माने जियोसियो नेतृत्व नै अछंती आउ से समय जदि बा जियोसियो असुविधार सम्मुखीन हेउ अछंती तांकर प्रत्येक पथरे जदि बाधा आसुछि से समय प्रभु तांकर सहित अछंती आउ प्रभु तांकर सहित हमें स्पष्ट भाव रे जानो कि प्रभु एथि निमंते हमको आह्वान करूछंती आमे सेही सब विषय रे से सब समय आमे जदि धैर्य हरा न होई प्रभुंकर प्रत्येक आज्ञा को आमे पालन करबा तांको भरोसा रे जदि आमे अटूट रहिबा ताहेले आमे प्रत्येक विषय रे आमे कोन करबा विजय को प्राप्त हेबा आउ 8 पद जो विषय 8 पद आमे जो जे जेते विरोधी जेते शक्तिशाली मध्य परमेश्वर कोन करथंती तांको नियंत्रण रे रखुछंती आमे देखु जो आम मध्य रे जदि अनेक निंदा आसुची अनेक ताड़ना आसुची तथापि आमे सेठारे आमे कोन करबा भय करबार नाही परमेश्वर तांको कहिथिले तमे जो भी राजा मान को देखुछो तांकर जो माने अस्त्र पुस्तर को देखुछो सेथि निमते तमे कोन करो भयभीत हो नाही बोली कहिथिले आउ एठारे मते दैनिक कार्य पुस्तक लिखा जाए जे विरोधी शक्तिशाली हेले सुद्धा ईश्वर नियंत्रण अछंती आमे तांको योजना रे विश्वास करबा उचित जबर तो माने करे नहीं हमको बाध्यतार विपद ईश्वर को सहित निजको सम्मानित करबारे गुरुत्व विषय चेतावनी दिए आ समय मध्य आम जदि से भय न करवा आ परमेश्वर आज्ञा अनुଯାयी पालन करवा ताले प्रभु कौन करेंगे आमको आशीर्वाद करेंगे तेणु आम कौन सी विषय प्रभु निमंते भरोसा कर अच्छे आ प्रत्येक विषय को डरी न जाए परमेश्वर द्वारा जब आम भरोसा करवा कौन करवा प्रत्येक विषय आम विजयी हेबा तापरे जो सैन्य सामंत चतुर्थ घेरा जाइथिले आ सैन्य सामंत से समय जिते भीत होते आ से समय प्रभु तांकर सहित थिले जदि बा आमर जीवन दुख संकट आसु ताले परमेश्वर कौन अच्छी आम सहित अच्छी भय करिवार नाही आ जो विषय देखिला जे समस्त देश को अधिकार करने सत्वे ता जो विश्राम नेले ता प्रभुंकर आज्ञा बहता को दर्शाए आम यदि से प्रत्येक कार्य ताले आम कौन करबा आम जीवन रे शांति आसीबो आनंद आसीबो एपर विषय करूछु तार को आशीर्वाद करो प्रभु एपटे बात करो प्रत्येक को आशीर्वाद करतो आ बुझिबार साथ करतो आ मते आज्ञा अछंती आज्ञा प्रेज द लॉर्ड